جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ دنیا صرف حالات پوچھتی ہے، فکر صرف ماں باپ کرتے ہیں۔ کمانے کی سب سے بہترین چیز عزت ہے اور خرچ کرنے کی سب سے بہترین چیز علم ہے۔ زندگی میں سب لوگ دوست یار رشتہ دار بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ انسان صرف تمنا کر سکتا ہے، ملتا وہی جو مقدر میں ہوتا ہے۔ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہے۔ یہ دنیا تب تک جنت ہے جب تک والدین زندہ ہے۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ اے اللہ ہمیں اتنی دولت عطا فرما، جب بھی یہ ہاتھ اٹھے تو دینے کے لیے اٹھے، نہ کہ لینے کے لیے۔ آمین۔ مجھ سے کسی نے پوچھا درد کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا، لوگ تو مجھے مفت میں دیتے ہیں۔ خدا کرے کہ ہماری قبریں ہمارے بستروں سے زیادہ آرام دہ ہوں۔ آمین۔ ہماری ہڈیوں سے گوشت تو اتر سکتا ہے، لیکن ہمارے دلوں سے نبی کریم کی محبت نہیں۔ مانگ اپنے رب سے غالب، جو نہ ذات دیکھتا ہے اور نہ اوقات۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ مضبوط اور باکردار لوگ شکایتیں نہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ مجھے رشک آتا ہے اپنے مقدر پہ، ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا سردار ہے۔ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہوں یا اپنی حد۔ اس بے وفا دنیا میں سمجھدار انسان وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ کیوں روتے ہیں لوگ محبت کی یاد میں اقبال، زندگی جنت ہو جاتی اگر اتنے آنسو عشق خدا میں بہاتے۔ جتنے خاموش رہو گے اتنی عزت محفوظ رہے گی۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لیں گے۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان نماز کا چھوٹ جانا ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے امید۔ رہنے دے مجھے اندھیروں میں غالب، اجالوں میں مجھے اپنوں کے اصلی چہرے نظر آتے ہیں۔ باپ کی غریبی میں اور ماں کے پہناوے میں کبھی شرم مت کرنا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ وہ تمہیں موت یاد کراتی ہیں۔ ہر وہ شخص جو کہتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں تنہا ٹھیک ہوں، دراصل اس کو سب سے زیادہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کسی عورت سے حیا ختم ہو جائے تو پھر اس کی آخرت کی بربادی کے بارے میں مت پوچھ۔ مجھے اچھا لگتا ہے بہت دیر تک اپنے رب سے باتیں کرنا۔ چوٹ لگنا بہت ضروری تھا، زخم جیسا کوئی استاد نہیں۔ صرف مسکرائیے اور کہہ دیجئے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ حقیقت میں کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ بندہ جب تک نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے سر پر نیکی کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ نماز سے دوستی کر لو، یقین مانو یہ وہ دوست ہے جو جنت تک کا ساتھ نبھاتی ہے۔ نیکی میں جلدی کرو، کیونکہ موت اچانک آتی ہے۔
फल सिर्फ दरख्त को ही नहीं, खालिस नियत और इरादे को भी लगता है। गरीबों को रोटी खुद दिया कर मौला, तेरे बंदे बहुत जलील करते हैं। सब कुछ बदल जाता है वक्त के साथ, पहले हम जिद करते थे अब सब्र करते हैं। जब अर्श वाले की मर्जी होती है तो फर्श वालों की तमाम साजिशें बेकार जाती है। ऐ रब्बुल आलमीन, हमें अपना मोहताज बना, किसी इंसान का नहीं। गिरते आंसुओं और टूटे हुए दिल की कदर अल्लाह पाक से बेहतर कोई नहीं जानता। जिसने गुनहगारों की दुनिया इतनी खूबसूरत बना दी इकबाल, सोचो उस रब की जन्नत कितनी हसीन होगी। हमेशा सच बोलें, अगर नुकसान हुआ भी तो सिर्फ दुनिया में होगा, आखिरत में उज्र ही मिलेगा। वफा का ताल्लुक मर्द या औरत से नहीं होता, उसका ताल्लुक तबीयत, तरबियत और नीयत से होता है। आगोश जवानी में हम लाखों गुनाह कर बैठे इकबाल, हमें मालूम ही न था कि खुदा को मनाने की असल उम्र ही जवानी है। जुबान का मीठा बोल दिलों को खरीद लेता है। इतनी खामोशियां क्यों होती हैं तेरी आगोश में ऐ कब्रिस्तान। लोग तो अपनी जान देकर तुझे आबाद करते हैं। जब रब की रजा होगी तब हर चीज अता होगी। लोग आपके अंदर आपका दुख तलाश नहीं करते, बल्कि उन्हें उस तमाशे की खोज होती है जो आपके साथ हुआ है। इंसान सिर्फ तमन्ना कर सकता है, मिलता वही जो मुकद्दर में होता है। लोग आईना कभी नहीं देखते, अगर आईने में सूरत की जगह किरदार दिखाई देता। जहालत गहरी नींद की तरह होती है, जगाने वाले पर गुस्सा आता है। एक दूसरे के रिज्क पर नजर मत रखो, क्योंकि अल्लाह ताला से बेहतर कोई तकसीम नहीं कर सकता। 2 वक्त का खाना अगर इज्जत से मिल रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। सब्र की हकीकत इतनी है कि सफर कठिन होता है और मंजिलें खूबसूरत। अच्छा और सच्चा ताल्लुक रखने के लिए अदाकारी की नहीं, वफादारी की जरूरत है। दिल में फिर से खुशियों का पैगाम आ रहा है। मुबारक हो मोमिनो, फिर से रमजान शरीफ आ रहा है। लोग आपसे नहीं, आपके अच्छे वक्त से हाथ मिलाते हैं। पूरी दुनिया को खफा रहने दो, अगर माँ बाप राजी हैं तो बादशाह हो तुम। मुफ्त में नहीं सीखा उदास रहने का हुनर, बदले में जिंदगी की हर खुशी तबाह की है मैंने। कभी भी गुस्से की हालत में फैसला न करो, क्योंकि उबलते पानी में अक्स दिखाई नहीं देता। मौत इंसान को मार देती है, लेकिन अच्छे लोग हमेशा जिंदा रहते हैं, लोगों के दिलों में, लफ्जों में और दुआओं में। अगर दूसरों को गिराने में आपको अपनी जीत लगे तो समझो आप गिरे हुए इंसान हो। हम जहर भी हैं और हम शहद भी, जायका आपको आपके रवैये के मुताबिक मिलेगा। वह इंसान कभी हार ही नहीं सकता जिसकी उम्मीद मेरे रब से हो। कब्र जितनी भी पुरानी हो जाए, मगर फातिहा पढ़ने वालों की दुख ताज़ा ही रहते हैं। सिर्फ अल्लाह का डर ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को हर बुराई से रोक सकता है। क्यों पीते हैं शराब किसी के गम में इकबाल, झूठी यार के खातिर सच्चे खुदा को नाराज करते हैं। गिरते आंसुओं और टूटे हुए दिल की कदर अल्लाह पाक से बेहतर कोई नहीं जानता। यकीन मजबूत हो तो अल्लाह का हर फैसला सुकून देता है। रिश्ते और रास्ते तब खत्म होते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। मैंने राज पूछा था कामयाबी का, आवाज आई हैया अलल फला। तुम कतरा मांग रहे हो, मेरा अल्लाह दरिया अता करेगा। दिल खुश हो तो हर चीज खूबसूरत लगती है। अपने दिल की हिफाजत करें। अल्लाह को हर उस लम्हे की खबर है जब तुम बेबस होकर खामोश हो जाते हो। जानवर मोहब्बत पहचान लेता है, मगर इंसान नहीं पहचानता।
میرے پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ حیات باقی تو پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔